I'll read the question, just to tell me the answer. The viscosity of gas. So we are discussed the viscosity of gas is depends upon temperature and doesn't depends upon the pressure that we are discussed. So here one of the question asked in AEE 1984, the viscosity of gas is depends upon temperature. So you could admit three options. Decreases with temperature, increases with temperature, is independent of temperature, none of the above. So which one of these following is correct? Tell me anyone. Independent. So we need to complete 145 questions in this session. So try to, so viscosity of gas is depends upon temperature, not on the pressure. So remember the first point, and second point is viscosity of gas, how it will going to change. Viscosity of gas. Is my voice is clear? Is my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So we will see some questions so that we can examine ourselves. What is our level? So these remember one thing. So these are the questions are repeated questions in your competitive examinations. ఈ questions అన్ని కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయండి. మనకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయండి. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ అయినా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, రైట్. The viscosity of gas is increases with temperature. Remember, viscosity of gas is increases with the temperature. If you know the answer, just tell me that. And viscosity of liquid, what happened to the viscosity of liquid if increase the temperature? Decreases. Decreases. Very good, right. The height of water in the capillary tube increases with the diameter, increases with increase in diameter, increases with the decrease in diameter, decrease with an increase in surface tension, increasing with the increase in surface weight. Which one of the following is correct? Option B. Option B is correct. Very good. So just we are discussed. If the diameter of tube is less than 6 mm, if the diameter of tube is less than 6 mm, then only capillary rise will be takes place. So if the diameter of so what is the relation between diameter and height? So h is indirectly proportional. H is inversely proportional to 1 by d. So we have a formula. What is that formula? H is equal to 4 H is equal to 4 stress cos theta by gamma 4 d. sigma cos theta by Gamma d. Gamma into d. So that is a formula. Actual formula, capillary rise HC is equal to 4 sigma cos theta by gamma d, or rho g into d. Okay, gamma into d. So gamma is the unit weight of water into d. So I'm just writing on this. Right. So this is a relation. So these questions are very important. Just remember it. That's it. Yes. An iron needle placed on water surface in the water tank floats on the water. Although its weight is more, then this is due to iron rod, iron needle undanta. This is due to Surface tension. specific gravity or cohesion or capillarity, compressibility or surface tension. Which is correct? Surface tension. So surface tension, what is surface tension? It's a tensile force acting on the surface. So it is like something like surface force. Right. I will show you here. So this is a tank. In that water surface is like this. So water surface is like this, and that we are placing a needle here. So surface tension force act not perpendicular to this water surface. So it is somewhat an angle with a it will act as that. So కొంచెం angle ఉంటుందండి. So this is this angle. If this vertical component of this angle, so this is a surface tension sigma. Vertical component sigma cos theta, if it is more than its weight of its weight per unit surface, then it will going to lift there. Okay, so that is the concept behind this.
So this is, remember, this is because of surface tension. చూడండి చిన్న చిన్న కీటకాలు ఉంటాయి చూడండి, ఇన్సెక్ట్స్, అవి కూడా just they will float on the water because this is because of the surface tension. So this is already we have discussed in studied in your intermediate level, I hope. Okay, right. Now we'll see next question. The intensity of pressure developed by surface tension is surface tension of 0.075 kg per meter in a droplet of water is water 6 into 10 to the power of minus 3 mm diameter is asking to calculate C. intensity of pressure per droplet. Is asking to calculate pressure in a droplet if the surface tension sigma is equal to 0.075 kg per 0.075 kg per meter. Yeah, tell me the answer, all of you. Calculate and tell me. C, Calculate sir. carefully. Check your units. Check your units. Is given surface tension in kg per meter. Here we have diameter of is asking to calculate the pressure in kg per cm square. Option, all of you calculate it and tell me. Option C. How many of you got option C? That is 0.05 kg per cm square. So this is very, very important. This question may ask in your పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ అంటే కొంచెం R&D స్ట్రీమ్ లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. R&D అంటే కొద్దిగా హై లెవెల్ అండి. ఏడబ్ల్యూలో మనకు ఉంటాయి. ఏడబ్ల్యూలో ఇరిగేషన్, వాటర్ ఇరిగేషన్, ఐ అండ్ క్యాడ్, R&D, R&B అండ్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద. సో ఈ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ అండ్ R&D ఏంటంటే హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. అట్లాంటి వాటిలో ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్, ప్రాబ్లమేటిక్ అన్ని కూడా అట్లాంటి వాటిలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో డిప్లొమా లెవెల్ అవన్నీ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. థియరీ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డిప్లొమా లెవెల్లో అడుగుతారు. సో దిస్ ఇస్ ఏఈ 1993 క్వశ్చన్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్? P is equal to 4 sigma by D. ఇక్కడ వాటర్ డ్రాప్లెట్ అన్నాడు. సో వాటర్ డ్రాప్లెట్ కి ఏంటి ఫార్ములా? 4 sigma by D. ఎంతమంది ఆప్షన్ సి అంటున్నారండి? ఆప్షన్ సి ఎంతమంది అంటున్నారు? రూల్ నెంబర్ 3, వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? Just use pen and paper. So we need to practice more. So option C is correct, right? Option C is correct, right? Next, this చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. An ideal fluid is, what is the property of ideal fluid? One which obeys Newton's law of viscosity, frictionless and incompressible. Option B. Option B. Very viscous, frictionless and compressible. Which tell me the answer. Frictionless and incompressible. These. Yeah, all of you, everyone has to respond. అందరు మనం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, మీరు అందరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా. మీరు ఆలోచించి చెప్పండి ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటుంది? వన్ విచ్ ఒబేస్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ, దట్ ఈస్ టౌ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు du by dy. ఇది అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ, దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్. వన్ విచ్ ఒబేస్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ అయితే దాన్ని ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటామా? విచ్ ఫ్రిక్షన్లెస్ అండ్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఉంటుంది దాన్ని మనము ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటామా? విస్కాసిటీ వేరీ అవుతా ఉంటే దాన్ని ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటామా? ఫ్రిక్షన్లెస్ అండ్ కంప్రెసిబుల్ అవుతుంది దాన్ని ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటామా? Everyone has to respond. Rule number 80. Are you there? Rule number 80. Respond. Hello. Okay, right. They are busy with some other works. So right, I'll tell you the answer. The answer is, అందరు కొంతమందికి ఆప్షన్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ ఆప్షన్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే వన్స్ అగైన్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ రీచెక్. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్.
Remember, ideal ante which doesn't possesses viscosity and shear stress undadu, viscosity undadu kabatti shear stress develop kaadu. Okay, which doesn't possess the viscosity, and the ideal fluids or ideal liquids are highly incompressible. Yeah, next question number 6. The dynamic viscosity of fluid is 0.139 kgf second per meter square. If the specific gravity of fluid is 0.95, specific gravity of fluid is 0.95, its kinematic viscosity is asking kinematic viscosity. Nu is asking kinematic viscosity is equal to, can anyone tell me the answer? Tell me the formula relation between kinematic viscosity and dynamic viscosity. Nu is equal to mu by rho. Dynamic viscosity by density. Option C. Option C. So correct check చేసుకున్నానా? చూడండి ఇక్కడ, if you observe these 3 options, units are very important. చూడండి ఇక్కడ 0.1463 అన్నాడు, అన్ని కూడా 14 లోనే ఉన్నాయి. మళ్ళీ యూనిట్స్ చూడండి, యూనిట్ చెక్ చేసుకోండి, మీటర్ స్క్వేర్ లో ఉన్నాయి, నాట్ సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో జనరల్లీ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ యూనిట్స్ ఈస్ స్టోక్స్ కానీ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అన్ని కూడా మీటర్లలో ఉన్నాయి. ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. చిన్న మిస్టేక్స్ అసలు చేయొద్దు నాన్న. టెల్ మీ ది ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి సార్. ఇంకా చెప్పండి నాన్న. ఆల్ ఆఫ్ యూ. రాంగ్ నాన్న, రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. హియర్ ఇది ఇక్కడే ఉంది ట్విస్ట్. ఏంటంటే, సో డైనమిక్ విస్కాసిటీ బై డెన్సిటీ. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ ది డైనమిక్ విస్కాసిటీ? ఇక్కడ మీటర్ లో ఉందండి, అంటే SI యూనిట్స్ కన్సిడర్. SI యూనిట్ ఏంది డైనమిక్ విస్కాసిటీకి? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? SI న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కన్వర్ట్ చేశారా మరి? కేజీ న్యూటన్స్ కన్వర్ట్ చేశారా? ఎస్ సార్. ఎంత వచ్చింది? 1 kg 1.39 న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. 1 పాయింట్ ఇచ్చిన 0.139 into 1 kg equals to 9.81 newtons. Very good. You have to multiply it. 0.139 into 9.81 you need to multiply. You will going to get 1.364 newton second per meter square. Yes sir. By rho equals to 0.95 into 9810 newton per meter cube. No. Specific gravity. Density we require density. What are the units for the density? Kg per meter cube. Yeah, that you are missing. Yes sir. Yeah, careful. So mass density we need to calculate. How to calculate mass density? Specific gravity into density of water. Yes, very good. Specific gravity into density of water. Very nice. So specific gravity is 9.5. Density of water is 1000 kg per meter cube. All of you are మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నాన్న. మీరు ఫాలో కాకపోయినా కూడా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. సింపుల్ ఫార్ములా ఏం లేదు నాన్న. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఈ ఫార్ములాలో మనకి ఇక్కడ కేజీఎఫ్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, కేజీ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చిండండి. దీన్ని మనం న్యూటన్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. న్యూటన్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే, న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే we need to multiply with 9.81 for this formula. Okay, after that, so we will going to get mu value. So formula is for
Kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity by density. So density value we are not given, but indirectly is given specific gravity. So specific gravity is ఇచ్చింది కాబట్టి we can calculate density of oil is equal to specific gravity multiply with the density of water, 1000 kg per meter cube. So we're going to get 950, 0.95 into 1000. That means 950 kg per meter cube you're going to get. Now calculate this. Mu value we're going to get 1.364 divided by 950. సార్ So, కన్వర్ట్ చేసినా కూడా సి ఆప్షన్ వస్తుంది కదా సార్. చూడండి అన్న కరెక్ట్. దీన్ని న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ రాసుకోవచ్చు కదా సార్. అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.95 ఇంటూ 1000 అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ కదా సార్. కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అంటే ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? సో మీరు మళ్ళీ దాన్ని కేజీలో మారవాలంటే 9.81 ఇంటూ చేయవచ్చు కదా సార్. 1000 ఇంటూ 9.81. కాదు నాన్న మళ్ళీ కన్వర్షన్ ఎందుకు? ఆల్రెడీ మీరు ఏంటంటే విస్కాసిటీ యూనిట్స్, విస్కాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఇస్ కైనమెటిక్ విస్కాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? మ్యూ బై రో, డైరెక్ట్ దట్స్ ఇట్. మ్యూ యూనిట్స్ ఉంటాయి, డెన్సిటీ ఉంటుంది. మనం వీటిని డెన్సిటీని మళ్ళీ న్యూటన్స్ కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కేజీని మళ్ళీ దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నా. కన్వర్ట్ చేసినా అంటే సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి కదా. చేయొద్దు నాన్న, చేయొద్దు. ఎందుకు చేయాలి? సో మనం ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫార్ములానే ఇది కదా. ఫార్ములాని మీరు ఏం రివర్స్ పోతున్నారు మళ్ళీ, అర్థమవుతుందా? యూ షుడ్ నాట్ కన్వర్ట్. మ్యూ వాల్యూ అన్ని వాల్యూస్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో ఉండేట్టు చెక్ చేసుకోవాలి. కేజీని మళ్ళీ న్యూటన్ కన్వర్ట్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తావు కదా. మీరు మళ్ళొకసారి చెప్పండి, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి మళ్ళొకసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంది, మీరు డెన్సిటీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంది, దాన్ని నువ్వు మళ్ళీ న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు అంటున్నావా? అట్లా చేసినా రావాలి. అట్లా చేస్తే ఎందుకు వస్తుంది నాన్న? డెన్సిటీ యూనిట్స్ కేజీ, న్యూటన్ కాదు కదా, న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కాదు కదా. అంటే పైన న్యూమరేటర్ డైనమిక్ విస్కాసిటీ మనం కేజీ ఉన్న దాన్ని న్యూటన్స్ లో మార్చుకున్నాం సార్. ఎస్ఐ యూనిట్. అవును, న్యూటన్. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ ది ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఫర్ ది డైనమిక్ విస్కాసిటీ? న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అది కేజీ కాదు నాన్న, ఎస్ఐ యూనిట్స్. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. ఓకే, మీరు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మీరు యు ఆర్ ఆస్క్డ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ ఇదేంటంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరు చేసే మిస్టేక్ ఇది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కేజీలో ఉన్న దాన్ని న్యూటన్ కన్వర్ట్ చేసినాం కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ మన క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు వస్తుంది కదా అనుకుంటాము. దట్ ఈస్ రాంగ్ థింగ్. యాక్చువల్లీ కేజీ న్యూటన్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు కదా మీ క్వశ్చన్, అదేనా? సార్ అది ఏంటంటే మనం ఎస్ఐ యూనిట్స్ ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్ని. సో మాస్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఇస్ కేజీ, వెయిట్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఇస్ న్యూటన్స్. వెయిట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మాస్. ఓకే, మీరు ఏ ఫార్ములాలో ఏదైతే ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఉంటాయో ఆ ఎస్ఐ యూనిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీరు ఏవి చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రైమరీగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అన్నిటిని కూడా ఎస్ఐ యూనిట్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ఐ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి? కేజీస్, న్యూటన్స్, మీటర్స్, సెకండ్స్ ఇందులో ఉండాలి. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, దట్స్ ఇట్, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్. అన్ని కూడా ఎస్ఐ యూనిట్స్ ముందే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ఫార్ములాలు సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత కన్వర్ట్ చేయొద్దు నాన్న. చూడండి, మీరు డెరివేషన్ ముందు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ జస్ట్ వెరిఫై ది డెరివేషన్. వాట్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఫర్ ది డెన్సిటీ, వాట్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఫర్ ది డైనమిక్ విస్కాసిటీ, అండ్ యూ అబ్జర్వ్ ద థింగ్ క్లోజ్లీ. Then you will going to identify. Very good question asked. You very wonderful question you asked. This common mistake general ga, even though you are intelligent student, you chinna mistakes jarige chance undandi. So now just substitute it and tell me the answer. Mu value Newton second per meter square lo undaniyanడి, density value kg per meter cube lo undaniyanడి. Now substitute it and tell me the answer. ఆప్షన్ బి. ఓకే, మేక్ ఏ స్టార్ ఆఫ్, దీనికి ఒక స్టార్ వేసుకోండి ఈ క్వశ్చన్ కి. చూసారా మీరు మిస్టేక్ చేశారు ఇది. సో మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా నాన్న? ఆ మిస్టేక్ మళ్ళీ ఒకసారి చేయకండి నాన్న. రూల్ నెంబర్ ఎంత నాన్న? 128 అలా? వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? సురేష్. Suresh, wonderful Suresh, you're doing good job. Don't do this mistake once again.
all of you. First convert all the values into SI units. SI units convert చేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకే, అప్పుడు మీకు మిస్టేక్ రాదండి. రైట్. మ్యూట్లో ఉన్నారు సార్ మీరు. హలో. ఓకే, రైట్. ఐ మీన్ మ్యూట్, సారీ. నన్ను మ్యూట్ చేశారు ఎవరో. ఓకే, రైట్. Now tell me, the coefficient of viscosity is also called dynamic viscosity. Coefficient of viscosity is also called dynamic viscosity or viscosity. Okay, right. Units for this, Newton second per meter square. So Newton dimension is force. ఆప్షన్ బి సార్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Option B కాదు, option A is correct. Coefficient of viscosity is also called dynamic viscosity or viscosity. Coefficient of Okay. viscosity is also called dynamic viscosity. It is simply called viscosity. Okay. సార్ కైనమెటిక్ విస్కాసిటీ ఒకటే పేరు ఉంటుందండి, కైనమెటిక్ విస్కాసిటీ అంటాము. డైనమిక్ విస్కాసిటీకి ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఆర్ విస్కాసిటీ. ఓకే, రైట్. ద యూనిట్స్ ఈస్ న్యూటన్. జస్ట్ ఇట్లా రాసుకోండి మీరు. ఇట్లా ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. మనము జనరల్ కామన్ గా మిస్టేక్ చేస్తారు, ఎవరైనా చేస్తారండి. ఇట్లా రాసుకోండి, ఫస్ట్ ఒకసారి రాసుకోండి. తెలిసిన క్వశ్చనే కానీ మీరు అనవసరంగా 1 or 2 మార్క్స్ లాస్ కావద్దండి మీరు. మై అడ్వైస్, జస్ట్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్, న్యూటన్ సెకండ్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో న్యూటన్ అంటే ఫోర్స్ అండి. ఫోర్స్ ఉందా? అన్నిట్లో ఫోర్స్ ఉంది. సెకండ్ అంటే టీ ఉండాలి. టీ యూనివర్స్ కదా, టీ ఉండాలి. టీ ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ 4 లో ఉంది, ఆప్షన్ 1 లో ఉంది, అంతే. ఆప్షన్ 4 ఆర్ ఆప్షన్ 1. మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఈ మీటర్ స్క్వేర్ L-2 అవుతుందండి. L-2 ఉన్నది ఏది? ఆప్షన్ ఏ. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. సో చిన్న మిస్టేక్స్ అంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. సో ఎవ్రీవన్ విల్ నో ది ఆన్సర్, ఎవ్రీవన్ విల్ నో ది ప్రొసీజర్. బట్ చిన్న మిస్టేక్స్ ఏంటంటే మనకు చూసి చూడకుండా అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లా అవుతాయి అనమాట. దానివల్ల ఏమైతే 2 మార్క్స్ 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ మనం లాస్ కావాల్సి వస్తుంది. సో 1 మార్క్ కూడా డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టరే కదా. సో దాన్ని మనం అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, రైట్. Shear stress in a fluid body. Shear stress in a fluid body, it is proportional to shear deformation. It is proportional to rate of shear deformation. It is proportional to velocity. It is proportional to the variation of velocity in the direction of motion. Tell me the answer. రేట్ ఆఫ్ Option B. Option బి సార్. ఆప్షన్ బి. Option D. Very good. This is important. That's why I'm stressed while explaining. While explaining the concept, I stressed here rate of shear deformation. So this is very important question. This question is also asked in IES. So this is important. Shear stress is directly proportional to rate of shear deformation, du by dy, or velocity gradient. This is also called velocity gradient. Rate of shear deformation, rate of angular deformation.
Okay, right. So we'll move to the another problem. The kinematic viscosity of liquids by equation V nu is equal to 0.0022 T small t minus 1.8 by T is determined by. సో ఇది కొంచెం రిమెంబర్ లెవెల్ క్వశ్చన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇది రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్. ఇది కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తా ఉంటాడు. AEE 1996 అండ్ APPSC ఏపీలో ఉండే కదా మనం అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు 2006లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ట్రై టు రిమెంబర్ ద విస్కాసిటీ కైనమెటిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ బై ఈక్వేషన్ V is equal to 0.0022 T minus 1.8 by T is determined by. So this one option C is correct. Just remember it. Make a note of this. ఇది ఒక బైహార్ట్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, యా దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్. దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగిండండి, చాలా సార్లు అడిగిండు ఏడబ్ల్యూలో చాలా సార్లు అడిగిండు. మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ in terms of bulk modulus. Velocity of sound wave in terms of bulk modulus is given by. What is bulk modulus? Can anyone tell me? Shear stress by volumetric strain. Change in pressure by volumetric strain. So volumetric strain. Okay. Change in pressure by volumetric strain. This is called bulk modulus. So velocity of sound in terms of bulk modulus, C is equal to square root of bulk modulus by density. C is equal to under root of K by rho. So this is bulk modulus by density with under root. Remember this formula is very important. If you want, you can write down once. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒకసారి రాయండి. C is equal to under root of capital K by rho. Okay. So rho is the density of gas. Velocity, if you want to calculate the velocity of sound wave in a medium, how to calculate? C is equal to K by rho. Very important question. Velocity of sound in adiabatic pressure is given by. So C is equal to square root of nRT kRT, bulk model kRT. Okay, this is not that important. Just remember level questions and ivanni kuda remember level questions. Remember it. చూడండి, the temperature is increased, the velocity viscosity of water. Temperature increase అయితే viscosity ఏమవుతుందండి? B decrease. Will going to decrease. అందరు తెలిసిన క్వశ్చన్ ఏది? ఆప్షన్ బి. Cavitation is caused by, చూడండి ఇక్కడ 96, 2004, 2006. Tell me anyone. So in our discussions, we are cavitation is occurred in low pressure regions. So vapor bubbles or vapor molecules are escape from the water surface, and they will exert pressure on the dams, the surface of the metals. Because of this, a huge sound is going to occur, and they will create some sort of
erosion on the metal surfaces. This phenomenon is called cavitation. This is because of low pressure. Cavitation occurred due to low pressure. Cavitation అనగానే low pressure గుర్తుపెట్టుకున్నాను. Cavitation అడుగుతూనే this is also very 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 important question. చూడండి ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు అడిగింది చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంట్. 96 లో 2004 లో 2006 లో అడిగింది. ఇంకా చాలా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయని ఇయర్స్ చాలా ఉన్నాయండి. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో రిపీటెడ్ గా అడిగే క్వశ్చన్ అండి ఇది. క్యావిటేషన్ అని అనగానే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? లో ప్రెషర్. క్యావిటేషన్, లో ప్రెషర్. Yeah, network issue is there. Okay, no problem. Newton is the force exerted under gravity by a body of mass. Once again, I'll read the question. Newton is the force exerted under gravity by a body of mass. అంటే చూడండి దీనికి ఏంటంటే Newton is a force required to produce unit acceleration in unit mass of body. The body is subjected to gravitational force. So what is the formula for the acceleration and gravitational force మధ్య రిలేషన్ చూడండి. లేకపోతే న్యూటన్ అండ్ 1 Newton is equal to how many kg డైరెక్ట్ రిలేషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. 1 Newton is equal to how many kgs? ఇండైరెక్ట్లీ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 1 Newton is equal to how many kgs అంటున్నాడు. Tell me how 1 Newton is equal to how many kgs? No one responding. 0.1 kg. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. చూడండి క్వశ్చన్ వాడు ఇండైరెక్ట్ అడిగిండండి, మనకు డైరెక్ట్ అడగలేదు. క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండంటే న్యూటన్ ఇస్ అ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ అండర్ గ్రావిటీ బై బాడీ ఆఫ్ మాస్ అన్నాడు. ఇది క్వశ్చన్ ఎవరికి అర్థం కాదండి, ఏం అడుగుతున్నాడో అర్థం కాదు. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ న్యూటన్ ఫోర్స్ కు మాస్ కు మధ్య యూనిట్స్ కి రిలేషన్ అడిగిండండి. 0.100 kgs. So 1 Newton is equal to 0.1, approximately equal to 0.1 kgs. Okay. So this is ఇంకా చూడండి నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాను సార్, యూనిట్స్ ఫర్ ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ నేను డిస్కస్ చేసాము. నౌ టెల్ మీ ద వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ ది సర్ఫేస్ టెన్షన్? న్యూటన్ పర్ ఎంఎం. మనం డిస్కస్ చేసిన న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఉంది సార్, ఇక్కడ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం ఉంది. నేను అది ఆన్సర్ పెట్టాను, వేరేది పెడతా అంటే కుదరదు. న్యూటన్ పర్, మీరు ఫోర్స్ యూనిట్ లెంత్ యూనిట్ ఉందా చూసుకోవాలి. ఫోర్స్ యూనిట్ లెంత్ యూనిట్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఉన్నా, న్యూటన్ పర్ సెంటీమీటర్ ఉన్నా, న్యూటన్ పర్ ఎంఎం ఉన్నా కూడా ఏది ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 16th క్వశ్చన్. 1 poise is equivalent to అందరు చెప్తారు ఇది ఈజీ. 0.1. వెరీ గుడ్. 0.1 న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. నా వాయిస్ క్లియర్ వినిపిస్తుందా అండి? క్లియర్ ఉందా? క్లారిటీ వస్తుందా? Yes, sir. Clarity, sir. Clarity. యూనిట్ ఫర్ ది కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. చూడండి మనం అన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్, మనం అన్ని డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా చూడండి. ఏడబ్ల్యూలు Meter square per second. యా వెరీ గుడ్. మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ సెంటీమీటర్ స్పేస్ పర్ సెకండ్. సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ is also called dash. Tell me. Stroke. Very good, very good. Stroke.
Stoke. Next 18th question. 18 viscosity of an oil changes with. చూడండి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగిండు వాడు. ఇక్కడ స్పీడ్ బదులు ప్రెషర్ ఇస్తాడండి, ప్రెషర్ ఇస్తాడు. Now tell me the answer. Viscosity of fluid doesn't depends upon the pressure. It is only depends upon the temperature. ఇది గేట్ క్వశ్చన్ అవుతుందండి, నేను చెప్తున్నా కదా, మీరు మార్క్ చేసుకోండి. విస్కాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్ అంటాడు, ప్రెషర్ అంటాడు, సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటాడు, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అంటాడు. అందరు మిస్టేక్ పెడతారు, ప్రెషర్ అంటాడు. సో ఇట్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్, ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది టెంపరేచర్. ఆప్షన్ ఏ. చేంజెస్ విత్, ఇది చేంజ్ చేసినప్పుడు విస్కాసిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్, at a certain point in oil of a mass density 59.42 kg per meter cube, shear stress is 0.216 Newton per meter square, and the velocity gradient is 0.21 per second. The kinematic viscosity is, important question, AWE 2004. Calculate and tell me. So he's asking the kinematic viscosity in meter square per second. ఫస్ట్ మనం యూనిట్ చూసుకోవాలండి, యూనిట్స్ ఎందులో చూసుకోవాలి. మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అడుగుతున్నాడు. So first we need to calculate dynamic viscosity. Tau is equal to mu du by dy. So is given du by dy indirectly. It is called velocity gradient. Per second lo ichindandi. Velocity gradient is given per second. This is also called rate of angular deformation or velocity gradient. We need to calculate mu value in SI units. We have to calculate mu in SI units లో calculate చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అన్ని మీటర్ సెకండ్స్ లో ఉన్నది కాబట్టి we have to calculate mu value in SI units, that is Newton second per meter square. వచ్చిందా అండి, ఆన్సర్ వచ్చిందా, చేస్తున్నారా? Option is ఆప్షన్ ఏ. A. 042 into 10 power minus. 3 meters square per second. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అందరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అదే వస్తుందా? యూజ్ వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్, నాట్ యువర్ calci. Install virtual calculator and try to calculate on that virtual calculator. Download from the Play Store Gate calculator and try to use only that virtual calculator, not use calci. Option A, sir. Okay, good. సో దీనికి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ mu వాల్యూ. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఏమి ఇచ్చిందంటే
Mass density is given directly. So nu is equal to mu by rho. So mu by rho density undandi. Mu ledu. Dynamic viscosity or coefficient of viscosity is not there, or viscosity is not there. So we need to calculate that viscosity. So for the viscosity, we require shear stress and rate of angular deformation is also required. So just simply mu is equal to tau is equal to mu du by dy. So ikkadiki తీసుకురండి du by dy వస్తుంది. Calculate mu. After the substitute in this equation, you will go, and finally you will going to get the answer in meter square per second. 1.042 into 10 to the power of -3 meter square per second. Okay, right. I will move to the next question, that is 20. Newton law of viscosity relates. Newton law of viscosity relates. Which one is relates the Newton's law of viscosity? Whether it is related to pressure and velocity and viscosity, shear stress and the rate of angular deformation of fluid, shear stress, temperature, viscosity and velocity, pressure, viscosity, rate of angular deformation. Shear stress and deformation. Shear stress and angular deformation. Just మీరు అన్నిటితో ఏం చేయాలి, రాయాలి. Tau is directly proportional to mu d, stress tau is stress is directly proportional to du by dy. దీన్ని మనం న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ అంటాం. షియర్ స్ట్రెస్ అని, స్ట్రెస్ ఎంత చేంజ్ అయితే స్ట్రెయిన్ కూడా అంతే చేంజ్ అయితే దాన్ని మనం ఆ లాని మనం న్యూటన్స్ లా అని చెప్తాం. సో న్యూటన్స్ లా ప్రకారం రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఉంది, ఇంకోటి షియర్ స్ట్రెస్ ఉంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. పాస్కల్ సెకండ్ is a unit of, ఇది అందరూ చెప్పాలి. పాస్కల్స్ is a unit of. Force. పాస్కల్స్ is a unit of ఫోర్స్ కాదు నాన్న. పాస్కల్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? యూనిట్స్. వన్ పాస్కల్ is equal to న్యూటన్ Pascal. Square. Stress. మీటర్ స్క్వేర్. ఇట్స్ a unit of stress. Bulk modulus. Yes. Okay, so it is also unit of bulk modulus. మన ఫ్రెండ్ చెప్పాడు బల్క్ modulus కానీ ప్రెషర్ యూనిట్ ఇస్ ఆల్సో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా. రైట్, చూసుకోవాలి, మంచిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. బికాస్ ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. ప్రతిది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎగ్జామ్ రాస్తున్న చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. ఒక చిన్న మిస్టేక్ కూడా మన లైఫ్ ని టర్న్ చేస్తుందండి. చాలా మంది అబ్బాయి ఈ క్వశ్చన్ తెలియదా నాకు, అసలు ఈ క్వశ్చన్ నాకు తెలిసి కూడా ఆన్సర్ రాంగ్ పెట్టాను చాలా మంది అంటారు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత. అట్లాంటి మిస్టేక్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచి మనం కాన్సన్ట్రేట్, క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తో చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ రీడ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఐ విల్ జస్ట్ come back within 2 minutes. I'll take some water and I'll and now, as the temperature is increased, the viscosity of water increases, decreases, remains constant, varies with pressure. చూడండి ఇక్కడ వాడు ప్రెషర్ యాడ్ చేసిండు. Decreases.
Answer is decreases. Option Decrease. B. An ideal flow of fluid satisfies Newton's law of viscosity, Darcy's law, continuity equation, the condition of zero velocity at the boundaries. చూడండి ఇక్కడ ఐడియల్ ఫ్లో అండ్ న్యూటన్స్ లా విస్కాసిటీ ఒబే చేయదండి. అంటే ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ కి షియర్ స్ట్రెస్ ఉండదు. టౌ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు du by dy. మనం ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనుతోనే న్యూటన్ అది ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కడ చదువుకున్నాం, న్యూటన్స్ లా విస్కాసిటీ దానికి దీనికి చదువుకున్నాం కాబట్టి అదే రిలేటెడ్ అనుకో ఆన్సర్ పెట్టాలనుకోండి, ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనుతున్న ఏంటి కండిషన్, షియర్ స్ట్రెస్ సారీ న్యూటన్స్ లా విస్కాసిటీ అనుతానే షియర్ స్ట్రెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు షియర్ స్ట్రెయిన్ కదా. కానీ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ కి స్ట్రెస్ ఏ ఉండదు కాబట్టి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ షియర్ న్యూటన్స్ లా విస్కాసిటీ అసలు రిలేషన్ ఉండదు అనమాట. డార్సిస్ లా అంటే ఏంటి, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డార్సిస్ లా విన్నారు ఎప్పుడైనా మీరు? ఎస్ సార్. అకార్డింగ్ టు డార్సిస్ లా డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు discharge is depends upon the KIA. Q is equal to KIA. According to Darcy's law, Q is equal to KIA. I is a velocity gradient. That is, I is a gradient or slope. Okay. K is a coefficient of అదే కోఎఫిషియంట్ అనమాట. కే అనేది కోఎఫిషియంట్, అదే డార్సిస్ లా. సో డార్సిస్ లా ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ కి ఐడియల్ ఫ్లో కి రిలేషన్ ఉండదు, బట్ ఐడియల్ ఫ్లో అన్నాడు ఇక్కడ. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2V2. ఫర్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ కి A1V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2V2 ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు లాసెస్ ఏముండవు కదా, మనకు హెడ్ లాస్ ఉండదు, velocity profile different ఉండదు కాబట్టి A1V1 is equal to A2V2. So this is the best suited. This is best suited for this ideal flow. So answer is continuity equation. This is very important question. Make a note of this. చూడండి, speed of sound in a medium of a gas is proportional to square root of temperature. Just now we are seeing one question. C is equal to square root of KRT, and C is also one relation. C is equal to square root of K by rho. So is proportional to square root of temperature. చూడండి, R ఉంది, T ఉంది, మనం చూసాం కదా. ఇది క్వశ్చన్ ఒకటి, ఇది కదా. సో velocity of sound is proportional to square root of time. Okay. Just read these questions. I will already uploaded or submitted in your WhatsApp group. Go through these questions. So it is not possible to discuss every question in the class. So I uploaded these questions. So this is very important questions. ఇగో చూడండి ఇక్కడ, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేరీస్ ఇన్ ఎయిర్. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి దీనికి. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్, ఆప్షన్ సి. వెరీ గుడ్. K by rho, square root of K by rho. ఆప్షన్ సి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇవన్నీ కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. కంప్రెసిబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంప్రెసిబిలిటీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్. ఆన్సర్ B. అమ్మా, బల్క్ మాడ్యులస్ అంటేనే చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. రివర్స్ A. ఆన్సర్ ఏ. చిన్న మిస్టేక్స్ చేయొద్దు నాన్న, అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఓకే నో ప్రాబ్లం. బట్ చూడండి ఇక్కడ,
ఇది క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి సాల్వ్ చేయండి ఇది. చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి. ఇక్కడ రిపీట్ అయింది ఇది, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. ఇగో ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చిందండి కంప్రెసిబిలిటీ. అంటే ఇవన్నీ కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. మీరు దీన్ని మొత్తం చదవాలి. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు రీడ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అందుకే నేను టైం తీసుకొని అయినా కూడా అన్నిటిని స్కాన్ చేసి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా. మీరు అన్నిటిని కూడా సేవ్ చేసుకోండి. మీకు ప్రిపేర్ అవుతున్న ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు దొరకవు, మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా దొరకవు. ఓకే, మీరు ఏ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టాపిక్ మీరు చూడండి నాన్న. ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్లు అన్ని రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఒక టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత దాని గురించి మొత్తం చదవండి నాన్న, క్వశ్చన్స్ అన్ని చదవండి. సో కావాలంటే ఇంకో సెషన్ కూడా దీనికి ఇచ్చేద్దాము, ఇచ్చి మనం దాని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దామంటే చేద్దామని.